नमस्कार बंधुगण मु सागर कलाकार सागर संगम एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष ज्ञान एंड कर्म चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आसंता जून 2 तारिख 2026 मसीह हेबाकु जाउछि गोटे बड़ दिव्य परिवर्तन बृहस्पति महाग्रहंकर चलन जहाको आमे कहू गुरु राशि परिवर्तन। किंतु एई बृहस्पति किए काहींकि तांको ज्योतिष शास्त्र रे सबुठारु शुभ ग्रह बोली कहा जाए। आजिर एही भिडियो आरंभ रे आमे जानिबा बृहस्पतिंकर कारकत्व विषय रे। बृहस्पतिंकर चलन केउ राशि की होउची, बृहस्पतिंकर चलनर प्रभाव राशि उपरे किपरि रहिबो सब किछि डिटेल्स रे जानिबा। भिडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण रूप से देखंतु आउ जानंतु बृहस्पतिंकर एही राशि परिवर्तन आपणक जीवन रे किपरि परिवर्तन आणुची। बृहस्पति अर्थात गुरु हेउछंती ज्ञानर देवता, धर्मर पथ प्रदर्शक एवं देवता मानकर गुरु। ज्योतिष शास्त्र रे बृहस्पति को कहा जाए सफलतार द्वार। जेउ कुंडली रे बृहस्पति शक्तिशाली थाए सेठारे जीवन रे आसे धन, शिक्षा, ज्ञान, सम्मान एवं भाग्यर उदय। बृहस्पति होउचंती धर्मर कारक ग्रह। से आमको सठिक पथ देखांती, भूल रु दूरेई रखंती। एई ग्रह देखांती आपणक जीवन रे भाग्य केबे खोलिबो, केबे आपण शिक्षा रे सफल हेबे आउ केबे आपणक जीवन रे पथ प्रदर्शक बा सहायक आसबे। बृहस्पति सेई ग्रह जी संपर्क रखंती विवाह सहित, संतान सहित एवं परिवारर सुख शांति सहित। जदि जन्मकुंडली रे बृहस्पति शुभ थाए विवाह शीघ्र हुए, भल जीवन साथी मिले, संतान सुख मिले। बृहस्पति होउछंती धन एवं समृद्धिर दाता, बैंक बैलेंस कारक ग्रह, संपर्क एवं आर्थिक उन्नतिर कारक ग्रह होउछंती बृहस्पति। ता सहित बृहस्पति आमको देइथांती आत्मिक शक्ति एवं भगवान सहित संजोगर मानसिकता। सेथिपाई बृहस्पति केवल धन नुहे, से आमर जीवन को सठिक दिगरे नहीं थांती। आउ जेउठी बृहस्पति दुर्बल थाए सेठारे देखा जाए भूल निष्पत्ति, शिक्षार बाधा, धनर क्षय एवं जीवन रे दिगभ्रम। तेणु बृहस्पतिंकर एही ग्रह चलन केवल गोटे खगोलीय घटना नुहे, यह आपणक जीवन रे भाग्य परिवर्तन एक संकेत। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा 2026 मसीह बृहस्पति चलनर सठिक समय सारणी। केउ अवस्था रहिबे देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति 2026 मसीहा जून 2 तारिख दिन निजर उच्च राशि कर्कट रे प्रवेश करिवे। बृहस्पति 2026 जुलाई 14 तारिख रु 2026 अगस्त 12 तारिख पर्यंत रविंकर संस्पर्श रे आसिबारु अस्त रहिबे। 2026 मसीहा अक्टोबर 31 तारिख रे बृहस्पति सिंह राशि को चलन करिवे। डिसेम्बर 13 2026 रे बृहस्पति सिंह राशि रे बकरी हेबे एवं जनवरी 25 2027 रे बृहस्पति बकरी हेई पुनश्च कर्कट राशि रे प्रवेश करिवे। अर्थात एई 2026 मसीह रे बृहस्पति जून 2 तारिख रु अक्टोबर 31 तारिख पर्यंत कर्कट राशि रे उच्चस्थ रहिबे, मार्गी रहिबे। तेबे आसंतु जानिबा कर्कट राशि को बृहस्पति चलन फल रे सिंह राशि पई कोन रहिबो फलाफल। सिंह राशि रु बृहस्पति द्वादश भाव रे चलन करिवे। कर्कट राशि रे बृहस्पति उच्चस्थ रहिबे। बृहस्पति होउचंती ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, गुरु कृपा, धन एवं भाग्यर कारक ग्रह। बृहस्पति सिंह राशि रु द्वादश रे रहुचंती। धन आसीबो किंतु सेविंग्स कम हेबो, एक्सपेंसेस बढ़िबो। धर्म, पूजा, स्पिरिचुअल ट्रैवल, शिक्षा उपरे खर्च बेसी हेबो। विदेश यात्रा तथा सेटलमेंटर सुजोग आसीपारे। मन आपणकर धीरे धीरे आध्यात्मिकता आड़ को गति करिबो। ध्यान, योग, मंत्रानुष्ठान रे रुचि बढ़िबो। आपण एकुटिया रहिया को पसंद करिवे। सीक्रेट सपोर्ट आपण को मिलिबो। हिडन अपॉर्चुनिटी किछि आपण को मिली पारे। बृहस्पति होउचंती सिंह राशि पई पंचम एवं अष्टम भावर अधिपति। द्वादश रे कर्कट रे रहुचंती। पंचम भाव होची शिक्षा, संतान, लव लाइफ, पूर्व पुण्यर फल को बुझाए। पंचमाधिपति जेहेतु निजे द्वादश रे रहउचंती, विदेश रे पढ़िबार योग बहुत स्ट्रांग रहिछि। कई हायर स्टडी पई नेटिव प्लेस छाड़ी दूर रे रही पाठ पढ़ी पारंती। हायर एजुकेशन, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड सब्जेक्ट रे इंटरेस्ट बढ़िबो।
ସାଇକୋଲୋଜି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ଫିଲୋସୋଫି, ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ଷ୍ଟଡିରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଆପଣ ଡିପ୍ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବେ। ଏକାକୀ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଭଲ ରହିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟଡିରେ ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିପାରେ। ଓଭର୍ ଥିଙ୍କିଂ ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଆସିପାରେ। ନର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଠାରୁ ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଫରେନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଲଭ୍ର ଭାବ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ସିକ୍ରେଟ୍ର ଭାବ। ପଞ୍ଚମାଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରିଲେସନସିପ୍ ଚାଲିବ। ସିକ୍ରେଟ୍ ଲଭ୍ ରହିବ। ଇମୋସନାଲ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରହିବ, ବଟ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ପଜିଟିଭ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଡିପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ। ଓନ୍ଲି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଟାଇପ୍ ଲଭ୍ ରହିବ। ସେହିପରି ନେଗେଟିଭ୍ ଯଦି କହିବି, ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଛି। ହିଡେନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଟେନସନ୍ ଆସିବ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଲଭ୍ରେ କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ, ତେବେ ବ୍ରେକଅପ୍ର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ ରହୁଛି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ଆସିପାରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବ କ୍ରିଏଟିଭିଟିର ଭାବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ଇମାଜିନେସନ୍ ଏବଂ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡର ଭାବ। ପଞ୍ଚମପତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ଯୋଗ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍। ଯେଉଁମାନେ ରାଇଟିଂ, ମ୍ୟୁଜିକ୍, ପୋଏଟ୍ରି, ଫିଲ୍ମ ଏଡ଼ିଟିଂ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଡିପ୍ ଇମାଜିନେସନ୍, ୟୁନିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍, ଇମୋସନାଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ପାୱାର ବଢ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲି ଟଚ୍ କରିବ। ପଞ୍ଚମପତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବାରୁ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ। ପୁଣ୍ୟ କର୍ମରେ ଆପଣ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବେ। ଦାନ ଧର୍ମରେ ମନ ଲାଗିବ। ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ବି ଆସିପାରେ ଯେ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆଜି ବି କିଛି ହେଇଛି ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଟେନସନ୍ ହେବେ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେବ ଷ୍ଟଡିକୁ ନେଇକି। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହେଉଛି ବ୍ୟୟ, ରହସ୍ୟ, ଆୟୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନର ଭାବ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅଚାନକ କିଛି ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ଅକଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲି, ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନର ପ୍ରଭାବ ବାହ୍ୟ ସଫଳତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଭିତରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ମ ଏବଂ ସତ୍କର୍ମରେ ରହିବେ, ତେବେ ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଦିଗରେ ନେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ହେଉଛି ମାତା, ଘର, ଜମି, ବାହନ, ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ର ଭାବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଭାବ। ସେହିପରି ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ସନ୍ତାନ, ଧର୍ମ, ସୁଖର କାରକ ଗ୍ରହ। ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥକୁ ରହୁଥିବାରୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ ଫିଲିଂସ୍ ମିଳିବ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବାର ଯୋଜନାରେ ଥିଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କିଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଧିକ। ପୁରୁଣା ଘରକୁ କେହି କେହି ରିମଡେଲିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କେହି କେହି କିଣିପାରନ୍ତି। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି କହିବି, ଘରୋଇ ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ବିଦେଶରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିସ୍ ମିଳିବ। ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ମିଳିବ। ପ୍ରପର୍ଟିର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଗୁରୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବାହାରୁ ଏକା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଏବଂ ମନର ସୁଖ କେବେ କମିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଇମୋସନାଲ୍ ବଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହୋଇପାରେ। ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରହିପାରନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଭେହିକିଲ୍ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଫରେନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର କିଣିପାରନ୍ତି। ଅନନେସେସରି ଲକ୍ଜୁରୀ ଭେହିକିଲ୍ କିଣିବାରେ ଲସ୍ ହୋଇପାରେ। ପିସଫୁଲ୍ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଘର କିମ୍ବା ଜମି ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବଢ଼ିବ, ଡିଲେ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ।
ଷଷ୍ଠ ଭାବ ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିବାରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କମ୍ପିଟିସନରେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ଲୋନ୍ ନେବାର ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିପାରେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ରୋଗ ଏବଂ ଦୈନିକ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରିକଭରି ପାୱାର ବଢ଼ିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ରୋଗର ପ୍ରପର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହୋଇପାରିବ। ରାଇଟ୍ ଡକ୍ଟର ରାଇଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ବୃହସ୍ପତି ନିଜେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ବଢ଼ିପାରେ। କେହି ଅପରେସନ୍ ବେଡ଼୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ହିଡେନ୍ ଡିଜିଜ୍ର ଲେଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରେ। ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏବଂ ସ୍ଲିପ୍ ଇସ୍ୟୁ ବଢ଼ିପାରେ। ସିରିୟସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ବଞ୍ଚାଇଦେବ, କିନ୍ତୁ କେୟାରଲେସ୍ ହେଲେ କ୍ରନିକ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍ EMI ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରେସରକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଲୋନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୋଇଯିବ। ଡେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବି ଆସିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ସଡନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଯୋଗୁଁ ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅନନେସେସରି ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଯୋଗୁଁ ଡେପ୍ଟ ଟ୍ରାପ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ବୃହସ୍ପତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ହେଲ୍ପ କରିବେ ଡେପ୍ଟରୁ ବାହାରିବାରେ। କିନ୍ତୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନଥିଲେ ଋଣ ବଢ଼ିବ। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଅଫିସ୍ ପଲିଟିକ୍ସର ଭାବ, ଜେଲସିକୁ ଦର୍ଶାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ୱିକ୍ ହେବେ। ଲିଗାଲ ମ୍ୟାଟରରେ ଆପଣ ୱିନ୍ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ନିଜେ ଅଷ୍ଟମପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଭାବ, ଏକ୍ଜାମର ଭାବ, ଜବ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲକୁ ବୁଝାଏ। ବୃହସ୍ପତି ନିଜେ ପଞ୍ଚମପତି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କମ୍ପିଟେଟର୍ସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ। ୱିନିଂ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ନେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଡିପ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଲ୍ଡଅପ୍ ହେବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ କମ୍ପିଟିସନରେ ସକ୍ସେସ୍ ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୃହସ୍ପତି ରହୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ଲେଜିନେସ୍, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଏସବୁ ଆସିପାରେ। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି କହିବି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଫଳରେ ରୋଗ ଆସିବ କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁର ମିଳିବ। ଋଣ ହେବ କିନ୍ତୁ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ। ଶତ୍ରୁ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିବେ। କମ୍ପିଟିସନ୍ ଟଫ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜିତିବେ। ସେହିପରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ। ବୃହସ୍ପତି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମପତି। ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ନବମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଷ୍ଟମକୁ ଦେଖିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ସଡନ୍ ଇଭେଣ୍ଟସର ଭାବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନର ଭାବ। ଅକଲ୍ଟ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ତନ୍ତ୍ର, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ହିଡେନ୍ ଫିୟର ଏସବୁକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଅଷ୍ଟମାଧିପତି ନିଜେ ନିଜ ଭାବକୁ ଦେଖିବା ଫଳରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯିବ। ହିଡେନ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଲାଇଫ୍ରେ ବେଶୀ ଦେଖାଇବ। ବୃହସ୍ପତି ମୁଖ୍ୟତଃ ନୈସର୍ଗିକ ଶୁଭଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଫଳରେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିବ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ, ସଡନ୍ ଲସ୍ରୁ ଆପଣ ସେଫ୍ ରହିବେ। ଯଦି ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ ତେବେ ଅଳ୍ପକେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତି ଯିବେ। ବେଶୀ ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଥିବାରୁ ମେଡ଼ିକାଲ, ଲିଗାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ସଡନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଫରେନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୁରେ କିଛି କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିପାରେ। ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅକଲ୍ଟ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏକଥା ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲି। ଗୂଢ଼ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବାରୁ ହିଡେନ୍ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ବଢ଼ିବ। ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ତା ଭିତରେ ବି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ବି ରହିଛି। ରିଲେସନସିପ୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍, ଇମୋସନାଲ୍ ଅପଡାଉନ୍ ରହିବ। ଓଲ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ବଢ଼ିବ। ଲୋନଲିନେସ୍ ଫିଲ୍ ହେବ। ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି କହିବି ଲାଇଫ୍ରେ ବଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ। ହିଡେନ୍ ପାୱାର ଆସିବ କିନ୍ତୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଭାଙ୍ଗିବ। ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ଆପଣ ସମ୍ଭାଳିଯିବେ। ଲସ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଲେସନ୍ ମିଳିବ। ଚେଞ୍ଜ ସହିତ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏହି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ସିଂହରାଶି ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନାଲ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଅଟେ। ସିଂହରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରିବେ? ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସ ଗୁରବେ ନମଃ। 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ନିରାମିଷ ରୁହନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ଚଣା ଡାଲି, ହଳଦୀ, କଦଳୀ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ଜଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନର ପ୍ରଭାବ କିପରି ରହିବ
से विषय आलोचना। जदि भिडियोटी भल लगी थाए तेबे लाइक कमेंट शेयर करने जमारे भी भूलिए नहीं। पुणी आसबि नुआ एक अध्याय को नहीं। से पर्यंत रहुछि नमस्कार।